Hello, good morning and namaste, my dear students. Once again, welcome in my chemistry class. And today we are going to know about the law of constant composition. That is the second law of laws of stoichiometry. In the previous video, we had discussed about the law of conservation of mass. That is the first point. First laws of stoichiometry. In the previous video we had already discussed what does laws of conservation of mass state, what is its modification, how this law is verified under the physical change as well as under the chemical change, what are the limitations of law of conservation of mass, that all that things had already been discussed. And today we are going to start or know about the law of constant composition. Law of constant composition. Law of constant composition. Or this law is also known as law of definite proportion. Definite proportion. My dear students, as you know, there are 5 laws of stoichiometry. One is laws of conservation of mass. Second one is law of constant composition. Third one is law of multiple proportion. Fourth one is law of reciprocal proportion. And the final one is law of gaseous volume or Gay-Lussac's law. And today we are going to know about the law of constant composition, because in the previous video we had discussed law of conservation of mass, that is we had finished the law of conservation of mass. Now what does this law state? यो लॉले के भन्छ त law of conservation of mass ले त भन्यो के भनेको थियो, during any physical and chemical change total mass of the reactant is equal to total mass of the product. यो law of conservation of mass ले भनेको थियो. आज हामी law of constant composition को कुरा गर्छौं. तपाई अलिकति ध्यान दिनुस् त, मैले भने थिए कि 5टा लज अफ स्टोइचियोमेट्री 5टा लेखिदिएको थिए, जसमध्ये 4वटा जुन छ माथिको 4वटा त्यो मास अफ रिएक्टेन्ट मास अफ प्रोडक्ट सँग रिलेट हुन्छ, अर्थात मास को कुरा हुन्छ त्यहाँ. त सेकेन्ड ल जुन छ यहाँ ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन और ल अफ डिफिनिट प्रोपोर्सन, यहाँ पनि मासको कुरा हुन्छ. अनि के भन्छ त यो लले? व्हाट डज दिस ल स्टेट? First of all, you have to know this law was given by J.L. Proust. That is the name of the scientist, chemist who gave the law of constant composition. Law of constant composition कसले दिएको छ? J.L. Proust ले दिएको छ. त्यसले कसले दिएको छ? J.L. Proust. J.L. Proust ले दिएको छ यो. है? Law of conservation of mass कसले दिएको छ? एन्टोनी ल्यावोइजरले. लॉ अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन कसले दिएको छ? जेएल प्रोस्टले. खैर यो चाहिँ साइन्टिस्टको नाम भयो. अब यसले भन्छ के? यसले भन्छ दिस लॉ स्टेट्स दैट, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला, all the chemical compounds, this law states that all the chemical compounds are always be found to be made up of same elements combined together in the fixed ratio by mass. According to law of constant composition or law of constant composition states that all the chemical compounds are always be found to be made up of same elements in the fixed ratio by mass. Same elements बाट बनेको हुन्छ र यिनीहरुको जुन मिल्ने रेशियो छ त्यो के हुन्छ त? फिक्स रेशियो बाइ मास मा के हुन्छ? कम्बाइन गरेको हुन्छ. Law of constant composition state that, इसलिए हम इसे लिख सकते हो, law of constant composition states that right, all the chemical compounds
all the chemical compounds are always be found to be made of same elements. Same elements combined together in a fixed ratio by mass. यो हो स्टेटमेन्ट मैले लेखिदिएँ, तपाईलाई अलिकति हेरेर पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। ध्यानमा के भनिरहेको छु यो लले, अल द केमिकल कम्पाउन्ड्स, यसको अर्थ के भयो? यसको अर्थ भयो कि दुनियामा जति पनि केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू छ, केमिकल कम्पाउन्ड्स, प्योर सब्स्टान्स है, त्यो केमिकल कम्पाउन्ड्स द्याट आर अलवेज बी फाउन्ड, सधैँ पाइन्छ के टु बी मेड अप अफ सेम एलिमेन्ट्स, अर्थात् त्यो केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू जहिले पनि केबाट बनेको हुन्छ? सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ। कम्बाइन टुगेदर इन ए फिक्स रेसियो बाई मास, सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ र तिनीहरूको जुन मिल्ने रेसियो बाई मास हुन्छ त्यो के हुन्छ त? फिक्स हुन्छ, त्यो डिफिनिट हुन्छ। यहाँ फिक्स, यहाँ नाम जुन दिएको छ डिफिनिट प्रोपोर्सन, यहीँबाट आएको छ, फिक्स्ड रेसियो बाई मास। ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन, वन्स अगेन ध्यान दिनु होला, law of constant composition states that all the chemical compounds are always be found to be made up of same elements combined together in the fixed ratio by mass. अर्थ लाग्यो कि लागेन? लागेन भने एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्, एक्जाम्पलबाट अरू क्लियर भइहाल्छ। पहिले सुन्नुहोस्, त्यसपछि हामी एक्जाम्पल दिउँला, क्लियर भइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको प्रब्लम्सहरू पनि छ, त्यो पनि हामी हेरौँला। ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसनले भन्छ कि अल द केमिकल कम्पाउन्ड्स आर अलवेज बी फाउन्ड टु बी मेड अप अफ सेम एलिमेन्ट्स। दुनियाँको जति पनि केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू छ त्यो केमिकल कम्पाउन्ड्स जहिले पनि के हुन्छ? सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ। अहिले हामी क्लियर गरौँ होला एक्जाम्पलबाट, सेम एलिमेन्ट्स भन्नाले के? दुनियाँको यो लले भन्छ कि दुनियाँको जति पनि केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू छ त्यो केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू जहिले पनि केबाट बनेको हुन्छ? सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ र तिनीहरूको मिल्ने रेसियो बाई मास जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त? फिक्स हुन्छ, डिफिनिट हुन्छ। त्यसैले यो लको नाम हुन गयो ल अफ डिफिनिट प्रोपोर्सन। मिल्ने रेसियो बाई मास जुन हुन्छ एलिमेन्ट्सहरूको त्यो के हुन्छ त? डिफिनिट हुन्छ। वन्स अगेन, ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन स्टेट्स दैट ऑल द केमिकल कंपाउंड्स आर ऑलवेज बी फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइन्ड टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। अब यसलाई क्लियर हुनको लागि मलाई लाग्छ कि तपाईँ 100% क्लियर हुनुभएको छैन। अब यसलाई क्लियर हुनको लागि हामी एउटा इक्जाम्पल लिने, सिम्पल इक्जाम्पल लिने जसबाट हामी क्लियर भइहाल्छौँ। त लेट अस कन्सिडर वाटर इज द कम्पाउन्ड। मानौ न मैले भने दुनियाँको कुनै पनि कम्पाउन्ड त वाटरलाई इक्जाम्पलमा लिइहालेँ। त मानौ तपाईँको वाटर छ, H2O। तपाईँलाई थाहा छ वाटरको कम्पोजिसन के हो? H2O। Let us consider water is the compound whose molecular formula is H2O. Now, whatever the sources of water or whatever the places of water, it doesn't matter. Whatever the sources of water, either the water of lake or water of river or water of your home, it doesn't matter. But that water, all that water are always be found to be made up of hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन र अक्सिजन। मैले के भने, मानौ वाटर एउटा कम्पाउन्ड्स हो, इक्जाम्पल्स लिइहालेँ कि वाटर वास्तवमा कम्पाउन्ड्स हो। त वाटर जुन छ, मानौ यो लेकको वाटर हो, मैले इक्जाम्पल के दिइरहेको छ, यो लेक छ, एउटा छ रिभर छ, यो लेकको वाटर हो H2O, यो रिभरको वाटर हो, यो तपाईँको घरको ट्याप वाटर हो, तीनवटा वाटर मिलिहाल्यो। यहाँ सोर्स वाटरको सोर्स डिफ्रेन्ट छ, लेक छ, रिभर छ, पाउन्ड छ, ट्याप वाटर छ, धेरै सोर्स छ, वाटरको स्रोतहरू धेरै छ। तर जहाँको वाटर भए पनि
जुनसुकै वाटर भए पनि त्यो वाटर जहिले पनि केबाट बनेको हुन्छ, हाइड्रोजन र अक्सिजनैबाट बनेको छ। यहाँ जुन स्टेटमेन्टमा भनिरहेको छ, अल द केमिकल कम्पाउन्ड्स आर अलवेज बी फाउन्ड टु बी मेड अप अफ सेम एलिमेन्ट्स। त सेम एलिमेन्ट्स भन्नाले यही हो कि जुनसुकै ठाउँको पानी भए पनि त्यो पानी जहिले पनि केबाट बनेको छ, हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन। यो केबाट बनेको छ, त यो पनि हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन। यो केबाट बनेको छ, हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजनैबाट बनेको हुन्छ। र यिनीहरूको जुन मिल्ने रेसियो छ त्यो के हुन्छ त, फिक्स हुन्छ। यो होइन कि लेकको वाटरमा एउटा हुन्छ, रिभरको वाटरमा अर्को रेसियो मिलेको हुन्छ, त्यो होइन। ट्याप वाटरमा अर्को रेसियो हुन्छ, त्यो भनेको छैन। ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसनले भन्छ कि वाट एभर द सोर्सेज अफ वाटर इट डजन्ट म्याटर, but all that waters are always be found to be made up of hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, and they combine with each other in the fixed ratio by mass, that is 2:16, 2:16, 2:16। यो रेसियोमा कम्बाइन भएको छ। हाइड्रोजन र अक्सिजनबाट बनेको छ लेकको वाटर, र त्यो लेकको वाटरमा हाइड्रोजन र अक्सिजन कुन रेसियोमा कम्बाइन भएको छ, 2:16 अथवा 1:8। त के रिभरको वाटर अर्को रेसियोमा छ, 2:16। यहाँ पनि हाइड्रोजनको 2, अक्सिजनको 16। ट्याप वाटर के अर्को रेसियोमा छ, छैन, 2:16 नै छ। भनेको कम्पाउन्ड्स जहाँको भए पनि, जुन सोर्स भए पनि, जुन ठाउँको भए पनि सरोकार राख्दैन, तर त्यो कम्पाउन्ड्स जहिले पनि केबाट बनेको हुन्छ, सेम एलिमेन्टबाट बनेको छ। सेम एलिमेन्ट भन्नाले जस्तै हाइड्रोजन अक्सिजनबाट यो बनेको छ, त अर्को वाटर पनि हाइड्रोजन अक्सिजन कुन ठाउँको हो। जस्तै एउटा अर्को इक्जाम्पल, पानी, यो H2O, एउटा H2O मैले फेरि लेखेँ, यो मानौ नेपालको पानी हो, नेपालको वाटर हो। वाट एभर द प्लेसेस, इट इज द वाट एभर द सोर्सेज अफ वाटर, इट डज नट म्याटर, बट all that waters are always be found to be made up of hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen in the fixed ratio by mass, that is 2:16 or 1:8 by mass। मासको रेसियो के हुन्छ, मिल्ने रेसियो बाई मास के हुन्छ, डिफिनिट हुन्छ, फिक्स हुन्छ। अब अर्को इक्जाम्पल मैले तपाईँले दिइरहेको छ, वाट एभर द प्लेसेस अफ वाटर, कुन ठाउँको पानी हो। एउटा पानी नेपालको हो, अर्को पानी मैले लेखिदिएँ यहाँ इन्डियाको पानी ल्याइदिएँ, अर्को चाइनाको ल्याइदिएँ H2, अर्को जापानको ल्याइदिएँ है। यो पानी नेपालको पानी हो, H2O। नेपालमा पानी छ, त्यसको फर्मुला के छ, H2O। इन्डियाको पानी H2O, चाइनाको पानी H2O, जापानको पानी H2O। त हेर्नु त, जुन ठाउँको भए पनि के नेपालको पानी अर्को एलिमेन्टबाट बनेको छ, चाइनाको पानी केबाट बनेको छ, इन्डियाको पानी केबाट बनेको छ, त सबै वाटर जुन छ त्यो केबाट बनेको छ, त हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजनबाट बनेको छ। वाट एभर द प्लेसेस अफ वाटर इट डज नट म्याटर, but all that waters are always be found to be made up of hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, and they combine, that is hydrogen and oxygen, they combine in the ratio 2:16 by mass, यो पनि कुन रेसियोमा छ, 2:16, 2:16, 2:16, सबैमा 2:16। त के हेर्यो, कम्पाउन्ड्स भन्नाले जहाँको भए पनि सोर्स के छ, कुन ठाउँको हो, त्योसँग कुनै सरोकार छैन, तर कम्पाउन्ड्स जहिले पनि केबाट बनेको हुन्छ, त सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ। यो होइन कि ठाउँ परिवर्तन भयो भने अर्को एलिमेन्टबाट बनेको हुन्छ, सोर्स परिवर्तन भयो भने अर्को एलिमेन्ट, त्यस्तो छैन। यो लले भन्छ कि कम्पाउन्ड्स, अल द केमिकल, अब ध्यान दिएर सुन्नु, मलाई लाग्छ क्लियर भइहाल्नुहुन्छ। अल द केमिकल कम्पाउन्ड्स, यहाँ त वाटरको मात्रै इक्जाम्पल लिए, अर्को पनि कम्पाउन्ड्स अहिले लिउँला, अर्को पनि इक्जाम्पल लिउँला। एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्, अल द केमिकल कम्पाउन्ड्स आर अलवेज बी फाउन्ड भनेको सधैँ पाइन्छ। जति पनि केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू छ त्यो सधैँ पाइन्छ। के पाइन्छ, त जहिले पनि सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ, र तिनीहरूको मिल्ने रेसियो बाई मास के हुन्छ, त फिक्स हुन्छ, डिफिनिट हुन्छ। ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसनले भन्छ यो कुरा। All the chemical compounds are always be found to be made up of same elements, combined together in the fixed ratio by mass। यो भन्दा अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट बुकहरुमा त अरु टिडियस झन्झटिया टाइपको स्टेटमेन्ट दिएको छ, मैले सिम्पल बनाएर आफ्नो तर्फबाट लेखेको यो स्टेटमेन्ट। तपाईले
अब यो स्टेटमेन्टलाई ध्यानमा राख्नुस् अनि इक्जाम्पलसँग म्याच गराउनु, अर्थ लगाउनुस्, तपाईँ क्लियर भइहाल्छ। अर्को इक्जाम्पल लियौँ, कार्बन डाइअक्साइड। अर्को कम्पाउन्डको इक्जाम्पल लिहालेँ, कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइड इज अल्सो द कम्पाउन्ड्स। कार्बन डाइअक्साइड के हो? कम्पाउन्ड्स हो एन्ड इट इज मेड अप अफ कार्बन एन्ड अक्सिजन। कार्बन र अक्सिजनबाट बनेको छ। त व्हाट देयर आर टू मेनी मेथड्स। देयर आर टू मेनी मेथड्स फर द प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइड बनाउने धेरै तरिकाहरू छ। जब कार्बनलाई अक्सिजनसँग हामी हिट गरिदिन्छौँ त कार्बन डाइअक्साइड बनिहाल्छ। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई जब हामी हिट गर्छौँ त क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। क्याल्सियम कार्बोनेटमा यदि हामी HCl हालिदियो त क्याल्सियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 बनाउँछ। मिन्स देयर आर टू मेनी मेथड्स फर द प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइड बनाउने धेरै तरिकाहरू छ। बट all that carbon dioxide so formed are always be made up of carbon and oxygen, and the combination ratio by mass is 12:32, 12:32, 12:32। यो सिकाएको थिएँ तपाईँलाई मासको रेसियो लेख्दा। हेर्नुहोस् मैले के भने, कम्पाउन्ड्स हो कार्बन डाइअक्साइड। त कार्बन डाइअक्साइड बनाउने धेरै तरिकाहरू छन्। कार्बनलाई अक्सिजनसँग राखेर हिट गरिदियो, कार्बन डाइअक्साइड बनिहाल्यो। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरियो, क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड। क्याल्सियम कार्बोनेटमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हालिदियो, क्याल्सियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड बन्यो। त सबै मेथडमा कार्बन डाइअक्साइड बनिरहेछ। मेथड फरक छ, तर जति मेथड फरक भए पनि कार्बन डाइअक्साइड जुन बनिरहेको छ त्यो सबै मेथडको कार्बन डाइअक्साइड केबाट बनेको छ? कार्बन र अक्सिजनबाट बनेको छ। कार्बन र अक्सिजनबाट। यो होइन कि मेथड चेन्ज छ त अर्को एलिमेन्ट्सबाट बनेको छ, त्यस्तो त छैन। मेथड फरक भए पनि कार्बन डाइअक्साइड जुनसुकै मेथडबाट बनाए पनि त्यो सबै कार्बन डाइअक्साइडहरू केबाट बनेको छ? कार्बन र अक्सिजनबाट बनेको छ। कार्बन र अक्सिजनबाट बनेको छ। कार्बन र अक्सिजनबाट बनेको छ र यिनीहरूको मिल्ने रेसियो बाइ मास के छ त? फिक्स छ, 12:32। 12:32 हेर्नु सबैमा यही छ, 12:32। ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन यही कुरा भन्छ कि कम्पाउन्ड्स जहिले पनि केबाट बनेको हुन्छ? सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ। चाहे त्यो अमेरिकाको होस्, नेपालको होस्, जहाँको भए पनि, जुन देशको भए पनि, जुन सोर्स भए पनि, जुन मेथड भए पनि, त्यो कम्पाउन्ड्स जहिले पनि के हुन्छ? सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ र त्यो एलिमेन्ट्सको मिल्ने रेसियो बाइ मास जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त? फिक्स हुन्छ, डिफिनिट हुन्छ। कसले भन्छ यो? मैले भनेको होइन, ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन भन्छ है। यो हो ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन र यसको क्लियरेन्स। यसलाई मेट्छु। यसको एउटा प्रब्लम हामी हेरौँ। प्रब्लम तपाईँले अब बनाउनु पर्यो। मैले भनेको तपाईँलाई एलिमेन्ट्री क्यालकुलेसनको एउटा किताब खरिद गर्नुहोस् र बनाउनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, मसँग छ एलिमेन्ट्री क्यालकुलेसनको किताब। यहाँ यस्तो किताब लिनुहोस् र यो किताबमा छ प्रब्लमहरू छ, लिनु पर्यो। तपाईँले पहिले भनेको थिएँ युनिट 2 देखि हामीलाई किताब चाहियो। यहाँ हेर्नुहोस्, एक्सरसाइज 1 पेज नम्बर 9। हेर्नुहोस् राम्रोसँग, एक्सरसाइज 1 पेज नम्बर 9 ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसनको प्रब्लम छ। 3टा दिएको छ यसमा, 1 2 3 छ। ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन हेडलाइन लेखेको छ, 3टा प्रब्लम छ। तपाईँले ट्राई गर्नु, म एउटा बनाइदिन्छु, बाँकी 2टा तपाईँले ट्राई गर्नु होला है। आएन भने भन्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। हेर्नुहोस् यहाँ लेखिरहेको छ, म क्वेसन नै लेखिदिन्छु। 0.25 ग्राम अफ ए सैंपल of common salt contained के 0.1518 ग्राम of chlorine while 0.24 gram of another sample contained 0.14
0.58 gram of chlorine, so that these data are in accordance with law of constant composition. एग्रीमेंट लेखेको छ मैले, एकोर्डेन्स लेखेको थिएँ, ठिकै छ, बुझ्नुहुन्छ। यहाँ कति राम्रो क्वेसन छ, क्लियर भइहाल्नुहुन्छ अरू यसबाट अरू स्टेटमेन्ट। यसको सोल्युसन हेर्नु, 0.25 ग्राम अफ ए सैंपल अफ कॉमन साल्ट कंटेन 80 ग्राम क्लोरिन, while 0.2 एनोदर सैंपल मीन्स दुईटा सैंपल छ। जस्तै मैले एउटा लेकको वाटर लिएको थिएँ, अर्को रिभरको। त्यस्तै यहाँ सोर्स नदिएर नेपाल इन्डिया नगरेर यहाँ दुईटा स्याम्पलको नाम दियो। के नाम दियो? एउटा दियो स्याम्पल, एनोदर स्याम्पल। भनेको एउटा स्याम्पल 1 थियो, एनोदर स्याम्पल यहाँ लेख्नु, एनोदर स्याम्पल अफ कमन साल्ट। सबै कमन साल्टको कुरा भइरहेछ, यसलाई 2 मानिदिने, स्याम्पल नम्बर 2 है, स्याम्पल नम्बर 2 मानिदिने, स्याम्पल 1, स्याम्पल 2। सैंपल 1 ले के भनिरहेछ? 0.25 ग्राम अफ सैंपल अफ कमन साल्ट, अर्थात कमन साल्ट जुन छ, कमन सैंपल 1 को जुन कमन साल्ट छ नमक NaCl, त्यो के छ त 0.25 ग्राम। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ वेट अफ कमन साल्ट, कमन साल्ट बराबर कति दिएको छ? 0.25 ग्राम। कमन साल्ट को सैंपल नंबर 1 को तल लेखेको पहिलो सैंपलमा कमन साल्ट कति ग्राम लिएको थियो? 0.25 ग्राम। अनि भनिरहेको सैंपल कमन साल्ट कन्टेन्ड 80 ग्राम क्लोरिन। कमन साल्ट भन्नाले तपाईहरुलाई आउँछ NaCl हो। टोटल वेट छ 0.25 ग्राम यो कमन साल्ट को। अब भनिरहेको छ 0.25 ग्राम कमन साल्टमा क्लोरिन 80 ग्राम छ। त हामी लेखिदिने वेट, मासको कुरा हुन्छ, मैले पहिले भन्थे त्यो माथिको 4 डलामा मासको कुरा हुन्छ। वेट अफ क्लोरिन कति? 0.1518 ग्राम। हेर्नुहोस् डाटा जे दिएको छ लेखेको। अब क्लोरिन को वेट छ मीन्स तपाईले यदि म सोच्छु यो टोटल वेट 0.25 ग्राम छ र यसमा क्लोरिन को वेट यति छ, त म तपाईलाई यदि सोधिदिन्छु वेट अफ सोडियम कति? वेट अफ सोडियम, सोडियम को वेट कति होला यसमा? कति होला भन्नुस् त टोटलबाट योबाट यो के गर्ने? घटाइदिने। 0.25 भयो टोटल, माइनस क्लोरिन को वेट घटाइदिने 0.1518 बराबर जति हुन्छ। त्यसपछि फेरि पढ्नु while 0.24 ग्राम अफ अनदर सैंपल, अर्थात अनदर सैंपल को वेट कति छ? वेट अफ सोडियम क्लोराइड NaCl, कमन साल्ट हो, फर्मुला त्यही हुन्छ। म यहाँ कमन साल्ट लेख्छु, कमन साल्ट कति छ? 0.24 ग्राम है क्लोरिन। 0.24 ग्राम अफ अनदर सैंपल कंटेन 80 ग्राम अफ क्लोरिन। यसमा क्लोरिन कति छ? वेट अफ क्लोरिन, वेट अफ क्लोरिन बराबर कति छ? 0.1458 ग्राम। तो तपाई यहाँ वेट अफ सोडियम यहाँ पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। वेट अफ सोडियम कति? तो 0.24 माइनस 0.1458। म क्याल्कुलेटर लिएर आउँछु, क्याल्कुलेटर गर्छु। मोबाइल में कैलकुलेटर रहता है।
ल हेर्नु त म यहाँ गरिरहेको छु 0.25 क्यालकुलेटर भेटिरहेको छ मोबाइलबाट माइनस 0.1518 0.0982 ग्राम यहाँ कति आउँछ 0.24 माइनस 0.1458 बराबर आयो 0.0942 ग्राम। अब हेर्नुहोस् यहाँ ध्यान दिनुहोस्। अब पहिलो स्याम्पलमा सोडियम यति छ, यति ग्राम, क्लोरिन यति छ। यसमा क्लोरिन दोस्रो स्याम्पलमा क्लोरिन यति छ, सोडियम यति छ। ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसनको अनुसार छ कि छैन? त ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसनले के भन्छ कि सेम एलिमेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ। त यो स्याम्पल सोडियम र क्लोरिनबाट बनेको छ, यो स्याम्पल पनि सेम एलिमेन्टबाट बनेको छ। त एउटा कुरा त ठिक छ। दोस्रो यिनीहरूको मिल्ने रेसियो बाइ मास हुन्छ, फिक्स हुन्छ। अर्थात् यसमा जति प्रतिशत सोडियम छ त्यतिकै प्रतिशत यसमा पनि हुनु पर्यो। मास सेम यहाँ मिलाउने हैन, यो मासलाई मिलाउने हैन। अब तपाईँ यहाँ यो निकाल्नुहोस् कि यो स्याम्पलमा क्लोरिन कति प्रतिशत छ अथवा सोडियम कति प्रतिशत छ। जति प्रतिशत यहाँ आउँछ त्यतिकै प्रतिशत यो स्याम्पलमा पनि आउनु पर्यो। त यसको अर्थ के भयो भने दुवैमा पर्सेन्टेज सेम छ भने यसको अर्थ भयो सोडियम र क्लोरिनको मिल्ने रेसियो जति यसमा छ त्यतिकै यसमा छ। त यहाँ हामी निकालिदिन्छौँ पर्सेन्टेज अफ क्लोरिन। यो क्यालकुलेसन नगर्दा पनि हुन्थ्यो किनकि हामी क्लोरिनको पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छौँ। पर्सेन्टेज अफ क्लोरिन गरिहाल्यो भने सोडियमको पनि गरिहाल्यो। त 0 कति पर्सेन्ट छ यसमा क्लोरिन? त 1518 डिभाइड बाई टोटल कति छ 0.25 गुणे 100%। त गरिदिनु त यहाँ पनि पर्सेन्टेज अफ क्लोरिन यसमा जति पर्सेन्ट क्लोरिन हुन्छ त्यतिकै हुन्छ। पर्सेन्टेज अफ क्लोरिन कति हुन्छ? त 0.1458 डिभाइड बाई 0.24 बराबर गुना गरिदिने 100%ले। त दुवैमा यदि गर्नुभयो भने 0.1518 डिभाइडेड बाई 0.25 बराबर यति गुना 100%। 60.72% छ क्लोरिन यसमा। मिन्स यति स्याम्पलमा यति क्लोरिन छ, यसको अर्थ भयो कि क्लोरिन 60.72% छ। यसमा पनि त्यतिकै हुनु पर्यो। डाटा फरक भए पनि क्लोरिनको पर्सेन्टेजमा डाटा तपाईँले डुबेको फरक दिन्छ। तपाईँले पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेसन गर्नु कि यसमा क्लोरिन कति प्रतिशत छ। त निकाल्दाखेरि हामी के निकाल्छौँ? त 0.1458 डिभाइडेड बाई 0.24 बराबर यति गुना 100%। 60.75%। त हेर्नुहोस् क्लोरिन जति पर्सेन्ट यहाँ छ त्यतिकै पर्सेन्ट यहाँ पनि छ। इरर आयो 0.03% को इरर छ। यहाँ इरर कतिको छ 0.03 को इरर आउन सक्छ। त्यो वेइङ इरर हो। यति सानो वेटलाई तोल्दाखेरि इरर आउन सक्छ, त्यसले यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ। र यहाँ के देखियो कि क्लोरिनको पर्सेन्टेज जो स्याम्पल नम्बर 2 मा छ, स्याम्पल नम्बर 1 मा पनि क्लोरिन कति छ त्यतिकै पर्सेन्ट छ। र यहाँ पर्सेन्टेज अफ सोडियम निकाल्यो भने पर्सेन्टेज अफ अब अर्को सोडियम त यति गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामी यो पर्सेन्टेज क्लोरिनको हो त 100 बाट घटाइदिने 100 माइनस 60.72 बराबर जति आउँछ। यहाँ पनि पर्सेन्टेज अफ सोडियम निकालिदिने। त हामी के लेख्छौँ 100 माइनस 60.75। त दुवैको यहाँ के आउँछ भने सोडियमको पर्सेन्टेज र क्लोरिनको पर्सेन्टेज यो दुवैको पर्सेन्टेज के हुन्छ स्याम्पल 1 र स्याम्पल 2 मा के हुन्छ एउटै छ। अर्थात् यिनीहरूको मिल्ने रेसियो जुन यसमा छ त्यस्तै रेसियो यसमा पनि छ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि यो डाटा जुन छ इन एकोर्डेन्स विथ ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन छ है। आज यति राख्ने। 2 नम्बरको प्रब्लम बनाउनु होला, 3 नम्बरको बनाउनु होला। हुँदैन भने म अर्को भिडियोमा फेरि तपाईँलाई डिटेल गर्छु है। होस् आज यति राख्ने। धन्यवाद, नमस्कार।